فیصل آباد میں گندم خریداری مہم سست روی کا شکار۔ محکمہ خوراک فیصل آباد اب تک صرف 3,35,922 بوریاں خرید سکا۔ 11 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنے کا ہدف حاصل مشکل نظر آنے لگا۔ فیصل آباد میں گندم خریداری مہم سست روی کا شکار۔ محکمہ خوراک فیصل آباد اب تک صرف 3,35,922 بوریاں خرید سکا۔ 11 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنے کا ہدف حاصل مشکل نظر آنے لگا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ فیصل آباد میں گندم خریداری مہم 2023 اور 24 جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو چکی ہے۔ محکمہ خوراک فیصل آباد کے لیے گندم خریداری کے اہداف حاصل کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اب تک محکمہ خوراک کی جانب سے جو ہے وہ فیصل آباد میں 3,35,922 بوریاں خریدی گئی ہیں، جبکہ محکمہ خوراک فیصل آباد کی جانب سے 11 لاکھ بوریاں خریدنے کا جو اہداف ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ گندم خریداری کی جو شرح ہے وہ 30% تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سٹی 41 کو موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق محکمہ خوراک فیصل آباد کی جانب سے 11 خریداری مراکز سینٹر میں جو گندم خریداری کی مہم ہے یہ سست روی کا شکار ہے۔ یہیں تک نہیں کہ باردانہ کی تقسیم کا عمل بھی جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ضلع بھر سے محکمہ خوراک کی جانب سے 1,10,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کا جو ہدف ہے مقرر کیا گیا ہے، اور جو ابھی تک جو کسانوں میں 6,31,862 جو ہے وہ باردانہ کی تقسیم کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ شرح جو ہے وہ 57% ریکارڈ کی گئی ہے، جو معمول کے مطابق جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر بہت کم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو اس دفعہ گندم کی جو سرکاری نرخ ہے وہ 39 سے مقرر ہے، اور محکمہ خوراک فیصل آباد ذرائع کے مطابق 15 مئی تک جو ہے وہ 11 خریداری مراکز سینٹر میں گندم خریداری کا جو مہم ہے، جو عمل ہے، یہ جاری رہے گا۔ لیکن تاحال 30% اب تک جو ہے وہ گندم خریدی کی گئی ہے اور 70% جو خریدنا باقی ہے۔ اور محکمہ خوراک فیصل آباد ذرائع کے مطابق بیشتر کسانوں کی جانب سے جو ہے وہ گندم سٹاک کی گئی ہے، اور ملز مالکان کو بھی جو ہے وہ گندم کی جو فروخت کرنے کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ضلع انتظامیہ جو گندم کی جو مختلف پوائنٹس عمران اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عمران آپ کا۔ اب رخ کریں جنگ کا اور آپ کو بتائیں ڈویژن بھر میں گندم خریداری مہم جاری ہے۔ جنگ گندم خریداری میں سب سے آگے، لگ بھگ 52% گندم خرید لی گئی۔ چنیوٹ باردانے کے اجراء میں سب سے آگے 92% باردانہ جاری کر لیا گیا۔ ڈویژن بھر میں گندم خریداری مہم جاری۔ جھنگ گندم خریداری میں سب سے آگے، جھنگ میں لگ بھگ 52% گندم خرید لی گئی۔ چنیوٹ باردانے کے اجراء میں سب سے آگے، چنیوٹ میں کاشتکار کو 92% باردانہ جاری۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، ڈویژن بھر کا جو مجموعی کوٹا ہے وہ 53,50,000 بوری ہے، اور اس کا تقریباً 50% جو کوٹا ہے وہ جھنگ کو جو ہے وہ تفویض کیا گیا ہے، اور 27 لاکھ کے زائد بوری جو ہیں وہ جھنگ میں خریدی جا رہی ہیں، اور اس مقصد کے لیے جھنگ کے اندر 18 جو ہے وہ مرکز گندم خرید جو ہیں وہ قائم ہیں۔ فیصل آباد میں جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ 11 ہے، جبکہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر 7 اور چنیوٹ کے اندر 5 ہیں۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ فیصل آباد میں 41 مراکز گندم خرید کے اوپر جو ہے وہ باردانہ کا اجرا اور گندم جو ہے وہ اس وقت خریدی جا رہی ہے۔ اگر ہم باردانہ کے اجرا کا جو ہے وہ ایک انالیسس کریں تو چنیوٹ جو ہے وہ سب سے آگے ہے، 92% جو ہے وہ اس وقت باردانہ جاری کیا جا چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ 84% باردانہ جو ہے وہ جھنگ انتظامیہ نے جو ہے وہ اس وقت کاشتکاروں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے 82%، اور ضلع فیصل آباد جو ہے وہ سب سے پیچھے ہے، 57% باردانہ جو ہے وہ ابھی تک جاری کیا جا چکا ہے۔ اگر ہم گندم کے حصول یا گندم خریداری جو مکمل کی جاتی ہے اس کا ایک انالیسس کریں تو اس میں جھنگ جو ہے وہ سب سے آگے ہے، اور مجموعی طور پر 14 لاکھ سے زائد بوری جو ہے وہ اس وقت جھنگ کے گوداموں میں پہنچ چکی ہیں۔ ہم ایسے ہی گودام میں موجود ہیں، اور آپ میرے کم میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت لیبر کی جانب سے جو ہے وہ گندم جو گوداموں کے اندر منتقل کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے اور اس کے ساتھ چنیوٹ ہے، چنیوٹ دوسرے نمبر پر ہے گندم خریداری کے حوالے سے۔ جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر ابھی تک جو ہے صرف جو ہے وہ
35% गंदम जो है वो खरीदी जा चुकी है। जो फैसलाबाद है इसमें भी सबसे पीछे है, सिर्फ 30% गंदम जो है वो ताहाल गोदामों तक पहुंच चुकी है। सिर्फ 16 दिन जो है वो इस वक्त बाकी हैं गंदम खरीदारी मुहिम में, लेकिन आइंदा एक हफ्ता जो है वो खासा अहम होगा, जिसके दौरान ज्यादा से ज्यादा गंदम जो है उसकी कटाई का अमल मुकम्मल करके उसकी थ्रेशिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद एक हफ्ते के बाद गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो सुस्त पड़ने का इम्कान है। अगर हम साबिका सालों की बात करें तो झंग के अंदर जो रवायत रही है कि झंग जो है वो अपना कोटा जो है वो तकरीबन 90% से ज्यादा हासिल करने में कामयाब रहा है, और यही वजह है कि झंग एक गंदम का इलाका जो है वो कंसीडर किया जाता है, और ये डिवीजन भर के लिए एक अच्छी खबर होती है कि ये पूरे डिवीजन के पेट पालने के लिए जो है वो झंग इतनी गंदम जो है इकट्ठी कर लेता है। लेकिन टोबा टेक सिंह के अंदर जो है वो हमेशा ये नजर आता है कि टोबा टेक सिंह जो है वो अपना 100% हदफ मुकम्मल नहीं कर पाता। फैसलाबाद का अगर पिछले चंद सालों का एनालिसिस किया जाए 2018, 19, 20, 21 और 22, फैसलाबाद में लगभग 70% गंदम जो है वो खरीद पाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फैसलाबाद का जो सिटी का सेंटर है उसमें ज्यादातर इलाका जो है वो इस वक्त कॉलोनियों में मुंतकिल हो चुका है, और जो चकझुमरा का इलाका है वो तो तमाम तर इलाका जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से आमतौर पर जो है वो फैसलाबाद जो जिला है वो अपना कोटा जो है वो पूरा नहीं कर पाता। यही वजह है कि इस वक्त भी फैसलाबाद जो है वो सबसे पीछे है। एक तीसरी बड़ी वजह यह है कि फैसलाबाद के अंदर 42 से जायद फ्लोर मिल्स मौजूद हैं, और इनमें सैकड़ों बॉडीज जो है वो वर्किंग हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर भी बहुत सारी गंदम जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो जखीरा कर ली जाती है, जिस वजह से फैसलाबाद इंतजामिया जो है वो गंदम का 100% कोटा हासिल करने में नाकाम रहती है। जो मजबूरी तौर पर इस वक्त सूरत हाल है, गो के गंदम जो है वो बारिशों की वजह से मुतासिर हुई, लेकिन महकमा ज़राअत के मुताबिक 15 से 20% जो है वो बम्पर क्रॉप जो है वो नजर आई है। तवक्को की जा रही है कि जिला झंग जो है वो अपना बेहतर अंदाज में कोटा पूरा करेगा। जी, झंग से बराह रास्त आगाह कर रहे थे मोहम्मद रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करें चिन्योट का, और आपको बताएं चिन्योट में महकमा खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम तेजी से जारी। 5 सेंटर्स में से 3 ने 100% बोरी बारदाना जारी कर दिया। गंदम कटाई भी तेजी से जारी है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा गंदम की कितनी कटाई हो चुकी, कितने किसानों को बारदाना जारी कर दिया गया और कितनी गंदम खरीदी जा चुकी है? जी, महकमा खुराक चिन्योट की गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो तेजी से जारी है। जिला भर में 2,43,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई थी, जिसमें 1,90,000 एकड़ रकबा पर गंदम की जो फसल है वो बर्दाश्त कर ली गई है, उसकी कटाई कर ली गई है। इसी तरह 1253 जो काश्तकार हैं उन्हें जिला में जो 5 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं वहाँ पर 4,61,849 बोरी बारदाना जो है वो जारी कर दिया गया। इसी तरह जो ये 5 सेंटर हैं वहाँ पर 2,45,837 बोरी जो गंदम है वो भी खरीद ली गई है। इसी तरह अगर तफसीलात में जाएँ तो चिन्योट में जो सेंटर बनाया गया है चिन्योट सेंटर, उसका 50,000 बोरी का टारगेट है, उसने 48,719 बोरी बारदाना जारी कर दिया। इसी तरह 23,801 बोरी जो गंदम है वो भी खरीद लिया। ये 97% बारदाना बनता है और 47% गंदम की खरीदारी भी हो गई है चिन्योट सेंटर पर। इसी तरह चक 11 जो दूसरा सेंटर बनाया गया है चिन्योट में, उसका 40,000 जो है वो गंदम की बोरी उसका टारगेट है, उसने जो है वो 28,236 बोरी बारदाना जारी कर दिया। इसी तरह 14,825 बोरी खरीद ली है और 70% बारदाना जारी कर दिया और 37% गंदम जो है वो खरीद ली है अभी तक। इसी तरह चराम नगर एक बड़ा सेंटर है, उसका टारगेट सबसे ज़्यादा है, 1,20,000 बोरी का टारगेट है, 1,38,698 बोरी बारदाना जारी कर दिया। इसी तरह जो है वो ये बारदाना 100% से ज़्यादा जारी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ 80,506 बोरी गंदम भी खरीद ली है। इस तरह 115% इन्होंने अपना बारदाना जारी किया है और 67% गंदम जो है वो अभी तक खरीद ली है। इसी तरह लालिया एक बड़ा सेंटर है, वहां पर बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। अब रुख करें टोबा टेक सिंह और आपको बताएं टोबा टेक सिंह में इंतजामिया की जानिब से गंदम स्मगलिंग पर पकड़ धकड़, जखीरा अंदोजी पर छापा मार कार्रवाइयां भी महकमा खुराक के काम ना आ सकी। गंदम खरीदारी टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइए।
टोबा टेक्सिंग में गंदम खरीदारी मुहिम 2023-24 जारी है। 10 अप्रैल को बाकायदा बारदाना की का अमल शुरू हुआ और उसके बाद गंदम जो खरीदारी है वो भी जारी है। ताहम 19 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक जो है वो गंदम खरीदारी का सिर्फ 33% टारगेट जो है वो पूरा कर सका है। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी जो है वो महकमा खुराक की देखने में आई है। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से गंदम स्मगलिंग पर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर छापामार कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, लेकिन ये तमाम तर कार्रवाइयाँ भी महकमा खुराक की मुश्किलात को हल नहीं कर सकी हैं। टोबा टेक्सिंग की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत ने महकमा खुराक को टोबा टेक्सिंग में 11 लाख से ज़ायद गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ दिया है और महकमा खुराक जो है वो 19 दिनों में सिर्फ 3.25 लाख बोरियां जो है वो गंदम की खरीद सका है। तहम अगर बात कर ली जाए बारदाना की तो पूरे ज़िले में अब तक जो है वो 9 लाख से ज़ायद बारदाना की बोरियां जारी की गई हैं और अभी तक जो है वो 82% जो बारदाना तकसीम कर दिया गया है। तहम 11 लाख से ज़ायद गंदम की बोरियां महकमा खुराक ने ख़रीदनी है और महकमा खुराक के अफसरान जो है वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की। जो स्मगलिंग के ज़रिए गंदम मुख्तलिफ स्टोर्स में मुंतकिल की गई, उसके बावजूद भी इनका टारगेट पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। महकमा खुराक के जो मुबश्शिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करें टोबा टेक्स आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चीनी फरोख्त कराने में नाकाम। दुकानदारों ने सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। टोबा टेक्सिंग में दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर। चीनी के सरकारी रेट 99, मार्केट में 130 रुपए किलो में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी 0। इंतजामिया खामोश। रिलीफ सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद है, शहरियों का शिकवा। दुकान में चीनी की कीमत नुमाया जगह अवेजा न की जा सकी। आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में दुकानदारों की मनमानियां अरूज पर। चीनी का सरकारी रेट 99, मार्केट में 130 रुपए किलो में फरोख्त। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा चीनी का सरकारी रेट क्या है और क्या भाव बेची जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत कम करके आम आवाम को रिलीफ फराहम किया गया था। ताहम ये रिलीफ जो है सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद होकर रह गया है। दुकानदारों ने जो सरकारी निरखनामे पर चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया और सरकारी निरखनामे को कागज़ का टुकड़ा करार देते हुए रद्द कर दिया। इस हवाले से जो शहरी हैं वो परेशान है। शहरियों को ये कहना है कि इंतजामिया जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चीनी फरोख्त करवाने पर नाकाम हो चुकी है। ताहम ज़िला इंतजामिया की जानिब से ये हदायत भी जारी की गई थी कि दुकानदार जो है वो दुकानों पर चीनी का रेट वाज़ेह और नुमाया जगह पर अवेजा करेंगे, जिसे भी दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। मेरे साथ चीनी खरीदने आए शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आपको चीनी मिल रही है? दुकान तो चीनी लैन आए हैं, 130 रुपये चीनी मिलन रही है। सरकारी रेट से तो देंदे ही कोई नहीं, गरीब आदमी किधर नूं जावे। हुकूमत ने कहा सी सस्ती मिलेगी, सानू तो 130 रुपये ते दुकाना के उत्तों पिंडा तो 140 रुपये मिलन रही। इंतजामिया से मुतालबा क्या करते हैं आप? इंतजामिया तो यही है कि जो गवर्नमेंट का रेट है उतो सानू चीनी देन, असी गरीब आदमी तो भुखे मर चले हैं। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अहमद नदीम आपका। फैसलाबाद में कपास की काश्त और पैदावार का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। रवां बर्फ बरामदी अखराजात में कमी के लिए महकमा ज़राअत को पंजाब का टास्क सौंप दिया गया। 50 लाख एकड़ का हदफ मुकर्रर, पैदावारी हदफ 82 लाख गांठों का तय किया गया। आपको बताएं, फैसलाबाद में कपास की काश्त और पैदावार का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। इसके हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें कपास के हवाले से तो पंजाब की जानब से जो हदफ दिया गया वो 50 लाख एकड़ कपास काश्त करने का हदफ दिया गया, जबकि ये तकरीबन गांठें बनती हैं जो कि काश्त की जाएंगी। पिछले वर्ष 50 लाख गांठों तक जो है वो टोटल जो कपास का उजम रहा है, तो ये तकरीबन जो है वो डबल के करीब कर दिया गया है। तो फार्मर्स इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, यहाँ पर किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कपास की काश्त के हवाले से क्या कहेंगे, किसान दिलचस्पी ले रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इंतहाई अच्छा सवाल किया और गवर्नमेंट ने भी टारगेट जो है 50 लाख एकड़ का दिया है। हमें समझ नहीं आ रही, बल्कि मैं पंजाबी में बात करूँगा कि इस गवर्नमेंट की समझ नहीं आती। टारगेट दे देंदी आ, उस अचीव करो जी, किस तरह करोगे? ਜਦੋਂ उस टारगेट ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਆ ਨਰਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ 1% ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਯੂਬ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। सबसे ज्यादा कपास इस साल भावलपुर डिवीजन में 23,14,000 एकड़ रकबे पर काश्त की जाएगी। अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद गुजर गई, मार्केट्स खुल गई, ताजिरों ने बेहतरी की उम्मीद बांध ली। इसी हवाले से बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बात करें अगर फैसलाबाद की 8 बाजारों की, तो जैसे जैसे अब ईद के दिन गुजरे हैं, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो बाजार खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मार्केट्स 8 बाजारों में रौनकें नजर आ रही हैं। कुछ क्वालिटी जो है कपड़े की और धागे की बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ डेफिसिट का शिकार है। गंदम की फसल के ऊपर सबका इस वक्त दारोमदार नजर आ रहा है। फैसल मियां दाद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, किस हद तक कपड़ा मार्केट पे उसके मुकाबल धागा मार्केट जो है वो गंदम की फसल पर कैसे निसार कर रहे हैं? बिलाल भाई, होता ये है नॉर्मली कि हमारी जो गंदम की फसल है ना, वो मेन क्रॉप होती है हमारी अर्निंग की। जो 70% आबादी हमारी जो है वो गांव की होती है, तो वो जो है ना इसको बहुत ज़्यादा इस पे मुनहसर होते हैं। तो अब जो सुनने में आ रहा है कि अब गंदम की क्रॉप जो है वो अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हुई है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बड़ी ईद से पहले पहले लोगों ने, हरी बात है, अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है, गाहकी भी हमारे पास आएगी, क्योंकि पूरे साल का दारोमदार इसी गंदम के ऊपर होता है। तो मुझे ये लगता है कि कारोबारी एक्टिविटीज बेहतर होंगी और लोग भी जो माशी तौर पे जो बिल्कुल डिप्रेस हुए हैं वो भी कुछ बेहतर होंगे। बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। फैसलाबाद में एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा, सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच शफीक अहमद उस्मान जान से गए। फैसलाबाद में एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा, सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच शफीक अहमद उस्मान जान से गए। एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा, सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच शफीक अहमद उस्मान जान बहक। आपको अहम खबर से आगाह करें, एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा, सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच शफीक अहमद उस्मान जान बहक हो गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद में एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा, सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच शफीक अहमद उस्मान जान से गए। आपको अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद में एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा, सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच शफीक अहमद उस्मान जान बहक। एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा, सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच शफीक अहमद उस्मान जान बहक हो गए। एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा, सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच शफीक अहमद उस्मान जान बहक हो गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, एंटी करप्शन दफ्तर के सामने हादसा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया एंटी करप्शन दफ्तर डायरेक्टोरेट के बिल्कुल सामने पेश आया है, जहां पर सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच सिविल एंड सर्कल उस्मान शफीक अहमद उस्मान मौका पर जाम बहक हो गए हैं। शफीक अहमद उस्मान रीजनल दफ्तर से मोटरसाइकिल पर डीओ दफ्तर आ रहे थे कि एंटी करप्शन गेट के बिल्कुल सामने एएसआई मुबशर हफीज जो थाना रोशनवाला में तैनात है, वो गाड़ी में मौजूद थे। अचानक उन्होंने दरवाजा खोल दिया, जिसके नतीजे में शफीक अहमद उस्मान उस दरवाजे में टकराकर पीछे से आने वाली रिक्शा से टकराए और मौका पर ही शदीद जख्मी हो गए। उनको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, मगर वो मुंतकिली से कबल ही दम तोड़ गए। यहाँ पर मौजूद सरकारी मुलाजमीन ने मुबशर हफीज एएसआई को काबू करके एंटी करप्शन के ऑफिसर ऑफिसर स्पेशल ब्रांच अनीम अजीज सिंधु और एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद अरसलान शाहजे पर पहुंच चुके हैं। सीपीओ फैसलाबाद भी मौका पर, हमका इस हवाले से कहना था कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भी बुला लिया गया है, तमाम शवाहद जमा कर रखे हैं। अगर उसमें एएसआई मुबशर हफीज की कोई नेगलिजेंसी गफलत सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ साथ जो शफीक अहमद उस्मान है, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा आउट ऑफ कंट्री, जबकि एक फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म बेटा मौका पर पहुंच चुका है। उनके लवाकीन मजीद भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम मौका से शवाहद जमा कर रही है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर जो मुतवफ़ी हैं, उनकी लाश को शुबा पोस्टमार्टम में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि स्पेशल ब्रांच के जो डीओ है, उनका कहना था कि उनके लवाकीन को मुकम्मल तौर पर जितना भी पैकेज या फंड है वो मुहैया किए जाएंगे और उनकी तकदीर में आला एंटी करप्शन के स्पेशल ब्रांच और पुलिस के आला हुकाम भी। जी तैयब मकबूल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तैयब।
آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، اینٹی کرپشن دفتر کے سامنے حادثات، سرکل آفیسر اسپیشل برانچ شفیق احمد عثمان جاں بحق ہو گئے۔ اے ایس آئی روشن والا مبشر حفیظ کی مبینہ غفلت سے حادثہ پیش آیا۔ شفیق احمد دوران ڈیوٹی موٹر سائیکل پر ریجنل آفس سے واپس آ رہے تھے۔ دفتر کے باہر اے ایس آئی نے فون سنتے ہوئے کار کا دروازہ کھول دیا۔ متوفی انسپیکٹر دروازے سے ٹکرا کر شدید زخمی ہوئے، موقع پر دم توڑ گئے۔ مبشر حفیظ کو فرار ہونے کی کوشش میں سرکاری ملازمین نے پکڑ لیا۔ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، فیسکو عملہ ٹرانسفارمرز کی غیر قانونی مرمت کرنے لگا۔ فیسکو میں ٹرانسفارمرز کی غیر قانونی پرائیویٹ ریپیئرنگ کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ جی بالکل، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، فیسکو کا جو عملہ ہے وہی غیر قانونی طور پر ٹرانسفارمرز کی مرمت کرنے لگا ہے۔ فیسکو میں ٹرانسفارمرز کی غیر قانونی پرائیویٹ ریپیئرنگ کی جو فوٹیج ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ یہ سب ڈویژن سرگودا روڈ ہے اور سول لائن ڈویژن کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر فیسکو کا عملہ جو صارفین کے ٹرانسفارمر ہیں ان کے ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورکشاپ میں ریپیئر کرنے کی بجائے پرائیویٹ طور پہ جو ہے وہ ریپیئر کرتا ہے اور صارفین سے لاکھوں روپے بٹورتا ہے، اور اس سے ماہانہ وار کمپنی کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود فیسکو کی جانب سے ایسے عملے کا تعین کر کے ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ جیسا کہ فوٹنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر سرگودا روڈ سب ڈویژن جہاں پر جو ظفرنامے ہے اس کا یہ علاقہ ہے، مکمل طور پر یہاں پہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے اور ٹرانسفارمرز کی ریپیئرنگ کا، ٹرانسفارمر پرائیویٹ طور پر ریپیئر کر کے ان کو دوبارہ صارفین کو فراہم کیا جاتا ہے اور ان کے لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں۔ ایک ٹرانسفارمر کو ریپیئر کرنے سے مبینہ طور پر 1 سے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ وصول کیے جاتے ہیں۔ فیسکو کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ٹرانسفارمرز کی پرائیویٹ ریپیئرنگ کو روکا جا رہا ہے اور جو عملہ اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود جو حقائق ہیں وہ اس سے منفرد دکھائی دیتے ہیں۔ یہ فیصل آباد کی اہم سب ڈویژن دفاتر ہیں جن میں اسلام پورہ سب ڈویژن بھی جو ہے وہ شامل ہے اور سرگودا روڈ سب ڈویژن بھی شامل ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ انڈسٹریل سب ڈویژن ہے۔ یہاں پر انڈسٹریل صارفین کی تعداد دیگر سب ڈویژن کی نسبت زیادہ ہے، تو ان سب ڈویژن کے علاقوں میں جو ہے وہ مبینہ طور پر ٹرانسفارمرز کو فیسکو کے عملہ کی جو ہے وہ انوالومنٹ سے ریپیئر کروایا جاتا ہے اور صارفین سے لاکھوں روپے اس مد میں وصول کیے جاتے ہیں، اور جس کا واضح ثبوت یہ فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ سب ڈویژن سرگودا روڈ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر مبینہ طور پر سب ڈویژن سرگودا روڈ کا جو عملہ ہے صارفین کے ٹرانسفارمر پرائیویٹ طور پہ اویس علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ اویس آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، سمندری میں ریونیو دفتر کے ملازم کی خاتون سے مبینہ زیادتی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سمندری میں ریونیو دفتر کے ملازم کی خاتون سے مبینہ زیادتی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ریونیو دفتر کے ملازم کی خاتون سے مبینہ زیادتی، خاتون کی مدیت میں سرکاری ملازم کے خلاف مقدمہ درج۔ سرکاری ملازم نے کام کرانے کے بہانے ملنے کا کہا، واپسی پر گھر چھوڑنے کے بہانے گاڑی میں لے گیا۔ ایسے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے وقاص جمیل سے۔ جی وقاص بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے؟ بالکل جی، افسوسناک واقعہ ہے اور قابل شرم بھی ہے کہ تھانہ سٹی سمندری میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے، جس میں خاتون نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سرکاری ملازم نالین مصطفیٰ نے اس کو جو ہے وہ مبینہ طور پر زیادتی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا ایف آئی آر میں کہ کام کروانے کے بہانے جو ہے وہ نالین مصطفیٰ اس کو سرکاری آفس میں لے گیا اور اپنے ایک نامعلوم ساتھی کی موجودگی میں اس کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی جو ہے وہ دیتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے لاری اڈا کے قریب چھوڑ کر جو ہے فرار ہو گیا۔ تو خاتون نے یہ موقف کا اختیار کیا کہ یونیورسٹی کے کام کے سلسلہ میں نالین مصطفیٰ سے اس نے رابطہ کیا، جس نے فوری طور پر کام کروانے کی حامی بھری اور اس کو جو ہے وہ ملنے کے بہانے ایک پروفیسر کے گھر لے گیا اور واپسی پر جو ہے وہ گھر چھوڑنے کے بہانے اس کو سرکاری آفس میں لے گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں لے جا کر کمرے میں اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور لاری اڈا وقاص جمیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ وقاص آپ کا۔
الائڈ اسپتال فیصل آباد کی سرجیکل ایمرجنسی میں بلڈ سینٹر عملہ نہ ہونے کے سبب بند ہو گیا۔ خون کے حصول کے لیے مریضوں اور اعتماد داروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا مریضوں کو خون کی بوتل کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں؟ آج بالکل الائڈ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے سرجیکل وارڈ میں ٹریفک سمیت دیگر حادثات کا شکار جو افراد ہیں انہیں فوری خون کی فراہمی اور اس کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین کو فوری ڈیلیوری کے لیے اگر بلڈ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سرجیکل ایمرجنسی میں بلڈ سینٹر بنایا گیا تھا، جو کہ اس وقت انتظامیہ کی جانب سے عملہ نہ ہونے کے سبب جو ہے بند کر دیا گیا ہے اور مریضوں کو اور تیمارداروں کو اب دوبارہ سے جو ہے مین لیبارٹری میں بھیجا جا رہا ہے، جو کہ یہاں سے دور ہے، جس کے سبب مریضوں کو بر وقت خون کی فراہمی کی جو ہے وہ مشکل اس کا حصول ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، پیشنٹ داخلہ ہے سرجیکل ایمرجنسی؟ جی، میرا چھوٹا بھائی یہاں پہ ایڈمٹ ہے، کل اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ ہم اتنی مشکل میں ہیں، یہاں پہ کوئی بھی کراس میچ کروانے کے لیے یا بلڈ گروپ میچ کروانے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ جو یہاں پہ پہلے یہ بینک تھا، یہاں پہ بلڈ بینک، وہاں پہ کافی سہولت تھی کہ آدمی ایمرجنسی پہ آیا۔ عزادار حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر دیہی مراکز صحت کی مانیٹرنگ کا عمل سخت۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر سلمان زاہد نے ڈپٹی ڈی ایچ او کی اضافی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر تمام دیہی مراکز صحت پر علاج معالجے کی سہولیات کو بہتر بنانے اور وہاں پر عملے کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ محکمہ صحت کو ہدایات جاری کی گئی تھیں، جس پر جو ہے وہ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سلمان زاہد نے ایک ہدایات جاری کی ہیں متعلقہ حکام کو، ڈپٹی ڈی ایچ او کو، کہ وہ دن میں جو ہے وہ مختلف سینٹرز کا وزٹ کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سی ای او ہیلتھ سے۔ سر بتائیے گا اس حوالے سے محکمہ صحت کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہاسپٹلس کے اندر پیشنٹس کو سروسز مہیا کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور چونکہ مجھے ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ڈسٹرکٹ جھنگ کا ہیڈ بنایا گیا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، میں کسٹوڈین ہوں، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ہاسپٹل میں جو دولہا ہوتا ہے، جو اہم کردار جس کے اوپر یعنی ساری مشینیں چلتی ہے، وہ پیشنٹ ہوتا ہے۔ جب تک پیشنٹ کو سہولیات میسر نہیں ہوں گی اس وقت ہم سمجھتے ہیں سارا سٹاف وہ بیکار ہے۔ اس سلسلے میں ایک تو حاضری کو انشور کروانا، جنگ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر دیہی مراکز صحت کی مانیٹرنگ کا عمل سخت۔ اپڈیٹ کر رہے تھے وسیم عزیز، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور اخراجات فیملی سسٹم کی تباہی کا سبب بننے لگے۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے حاشر وڑائچ سے۔ جی حاشر۔ جی بالکل، مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم جو وہ بری طرح تباہ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ رواں سال کی اگر بات کی جائے تو عدالتوں کے اندر 1000 سے زائد جو ہیں وہ جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ آئے، جن میں عدالتوں کی جانب سے جو ہے وہ مطلب نوعیت کے جو فیصلے ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے رواں سال کی کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر جو ہے 1000 سے زائد جو ہیں وہ جو جائیداد ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے کیسز ہے۔ اس حوالے سے جو وکلا برادری ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے، کیونکہ جو جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں کیسز آئے ہیں، اس کی سب سے جو بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ایک تو مہنگائی اور بے روزگاری، اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے اخراجات ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی 1 یا 2 سے زائد جو لوگ ہیں وہ کماتے ہیں، جبکہ 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ کھانے والے ہوتے ہیں، جس کے باعث دہائیوں سے وہ لوگ جو کہ وہ فیملیز جو کہ اکٹھی رہ رہی تھی ان کی جانب سے جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر دائر کیے گئے، جن میں خواتین بھی شامل تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مرد ہیں۔ حاشر بڑائچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ حاشر آپ کا۔ فیصل آباد کی محمد بن قاسم لیبر کالونی کے رہائشیوں کو 35 سال بعد بھی بنیادی سہولیات میسر نہ آ سکیں۔ بات کر لیتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح، بتائیے۔ بالکل، حکومتی دعوے نعرے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 35 سال کا عرصہ ہونے کو ہے یہاں پر محمد بن قاسم کھڑیا والا پر مزدوروں کے لیے بنائی گئی یہ کالونی تھی۔ 1988 میں جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، لیکن 35 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے۔ یہاں پر جو بنیادی سہولتیں ہیں جس کے اندر گیس، بجلی اور جو میٹھا پانی ہے، صاف پانی ہے، اس کی پائپیں تک نہیں بچھائی گئی، نہ ہی کسی قسم کا جو ہے وہ بجلی کا نظام کیا گیا۔ کھمبے موجود ہیں، یہاں پر بجلی نہیں مہیا کی گئی ہے۔ اس 35 سال کے عرصے میں بہت سی حکومتیں آئیں، بہت سی حکومتیں گئیں، لیکن ان مزدوروں کے لیے کچھ بھی نہ کیا جا سکا۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہیں کے مکین موجود ہیں، یہیں سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ 35 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، ایک آدھے روز بعد جو ہے وہ مزدوروں کا عالمی دن بھی ہے، اور جو یہاں پر بنیادی سہولتیں وہی مہیا نہیں کی گئی ابھی تک۔ سب سے پہلے تو میں S41 کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے
आज गरीबों के लिए वक्त निकाला है, लेबर कॉलोनी में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करे आपकी आवाज़ ही कोई सुन ले। बात सर ये है कि ये 35 साल से बनी हुई कॉलोनी है, जहाँ पर ना तो कोई बिजली का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है, ना गैस का इंतज़ाम है। ये लोग बहुत ही तंग दस्त लोग हैं जो इधर रहते हैं, गरीब लोग हैं जो इधर रहते हैं। गरीबों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। यही कॉलोनी अगर एक प्राइवेट कॉलोनी होती तो जहाँ पर 10 लाख रुपए मरला होना था, अब ये 2 लाख रुपए का प्लाट है। और पूरे इलाके में यही है कि वहाँ पर जाकर क्या करना है। वहाँ पर तो ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजारें, और नामुमकिन भी है। आप लोग, कोई भी लोग है यहाँ पर नहीं रह सकता बगैर बिजली के। ये वो लोग हैं जो बेचारे अपनी पता नहीं किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जानते हैं या अल्लाह जानता है। इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। और भी यहाँ पर जो है मकीनी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? सब तो पहले 41 का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इत्थे सब तो जरूरी बिजली ते पानी ऐसा मुहैया किया जाए, इन्हां गरीब लोगों की कुछ बेहतरी हो जाए, मैं यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है रियासत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि जो है वो वोट लेने के लिए तो हर बार आ जाते हैं, इन्हीं इलाकों में विज़िट करते हैं, लेकिन जो सहूलतें देने की बारी आती है तब कोई भी जो है ना हुकूमत इनको सपोर्ट करती है, ना रियासती इदारे इसको चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक बात है कि बुनियादी सहूलतों की, तो 35 साल का अरसा ये कोई छोटा अरसा नहीं होता। किसी भी इलाके के अंदर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए एक बहुत बड़ा अरसा है, लेकिन 35 साल से यहाँ पर ना तो गैस है, ना ही बिजली है, और ना ही पीने की जो साफ़ पानी है उसकी किसी किस्म की जो है वो डेवलपमेंट की गई है। यहाँ के मकीनों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है जैसे बाकी इलाकों के अंदर फती नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।